صبح بخیر، گڈ مارننگ، اور آپ تمام لوگوں کی خدمت میں آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور اشفاق اسحاق ستی. کیسی ہیں آپ مدیحہ زہرا نقوی؟ کیسا رہا آپ کا ویکینڈ میرا اچھا رہا، بڑا مایوس کن بھی رہا. کیوں؟ میچز ہوئے اور میچز جو کل والا میچ تھا میں بڑی اس سے I'm very disheartened. وہ کیا تھا، جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. میں سر لگانا نہیں چاہ رہا بیسکلی. ہاں لیکن کچھ ایسا ہی ہوا نا ہمارے ساتھ. کیونکہ مطلب اب کیا کریں یار، میں صبح سر نہیں لگانا آپ نے، بس میں نے رونا شروع کر دینا. وہ زیادہ پریشان کن ہو جائے گا. اس سے آپ کا درد سامنے آئے گا. آپ نے جب بھی درد دکھانا لوگوں کو، میں نے 1000 بار نہیں، ابھی وہ ہمارا معاہدہ قائم ہے. میں ایک ہفتے آپ کی تعریف کروں گی. ستی گاؤ، میں آپ کو کہنے والا تھا. ستی گاؤ پلیز. تو بھائی بات یہ ہے کہ بڑا برا ہوا، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ 3 میچز، 1 نہیں 2 نہیں ہیٹ ٹرک 3. کیا لگتی ہے وجہ بتائیں آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ اچھا ویسے میں ایک بات کہوں، مجھے لگتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ابھی فاسٹ بالرز نہیں، بٹ مجھے لگتا ہے سم ہاؤ بابر اعظم شاید کہیں پریشر میں تو نہیں آ گئے. بیکاز مے بی ہم نے بہت زیادہ امیدیں بابر سے وابستہ کرنی ہے. آف کورس وہ اسپاٹ لائٹ میں بھی ہیں، تو مجھے لگتا ہے سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ان کی پرفارمنس میں، بیکاز ہی از ناٹ اسکورنگ دیٹ ویل. یہ مجھے لگتا ہے اسپاٹ لینڈ میں ہی ہے، کیونکہ دیر از بین سو مچ فوکس آن ہم کہ سارے ایوارڈز ادھر سے نظر لگ گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹیم میں جس کی قیادت کامیابی سے اتنے عرصے سے حماد وسیم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کو پھر سنبھالنا اور اس کو اس طرح سے لے کے چلنا ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کبھی کبھار. بٹ آئی بلیو عماد از اسٹل ان دی ٹیم، سو بہت ساری ایسی بس قیادت نہیں کر چیزیں. ہاں بٹ عماد نے کیونکہ خود ہی کہا تھا کہ آپ ان کو لے کر آئیں، سو مے بی جہاں پر سجیشن دینے والی بات ہو تو عماد کا بھی اپنا انپٹ سب ٹیم ممبرس کا ہوتا ہوگا. بٹ مجھے لگتا ہے نظر لگ گئی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو بڑا عجیب کچھ ہو رہا ہے، مطلب لو اسکورنگ میچز اور کافی کچھ. لیکن لاہور کے ساتھ جو ہو رہا ہے یار 200 رنز بنا، اور تیسری دفعہ ہوا بھائی، 200 رنز بنا، تیسری دفعہ ہوا ہے کہ 200 سے زائد رنز بنائے، اس کے باوجود ہار گئے. اور فخر زمان کو دیکھیں یار، کیا شاندار بندہ بیٹنگ کر رہا ہے. واو، نظر نہ لگے. مطلب سارے اچھا کھیل رہے ہیں بھائی سوائے ہماری ٹیم کے. انشاءاللہ اب ہم جاگیں گے. ہم بہت اچھا کھیلیں گے، ہم بہت زبردست کھیلیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے آگے جا کے میچز، کیونکہ ہم نے سارے جیتنے ہیں، تو ہم نے کہا بھی جس نے اپنی اپنی باری جو لگانی ہے. میں دیکھیں ٹیم سے اظہار یکجہتی میں نیلا رنگ پہن کر آئی ہوں. گو کیا اس پر رنگ لال ہر جگہ بہت ہے، یہ آپ نے لال کیوں لاہور قلندرز کی سپورٹ کے لیے پتہ نہیں، میں پی ایس ایل کو سپورٹ کر رہا ہوں، کوئی نہ کوئی کلر تو اس میں ہوگا. لیکن میں نے نیلا بہت ڈھونڈا، میرے پاس نیلا نہیں آج. جی ٹاپ اسٹوری سے نظر ڈالتے ہیں. جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کل پی ایس ایل سیزن 7 کے ہوئے 2 امپورٹنٹ میچز. اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے جناب، اس نے کیا کمال آتے ساتھ ہی مظاہرہ کیا، اور مظاہرہ یہ کہ ان کا میچ تھا پشاور زلمے کے ساتھ. پشاور زلمے واز ڈوئنگ گڈ، بٹ لیکن آتے ساتھ ہی اچھی انٹری دی، اور ہم نے دیکھا کہ جی جو اسلام آباد یونائٹڈ ہے اس نے زبردست میچ کھیلا. دن جو دوسرا میچ تھا، تمام تر لوگوں کی اس پہ نظریں تھیں، کیونکہ جب کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا میچ ہوتا تو میں بار بار جب اپنے گھر بھی بات کرتی تھی تو میں نے کہا ہاں ابو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انڈیا کا. میں نے کہا میرا مطلب کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا میچ. تو بالکل ویسی ٹینشن ملتی ہے. اور جتنے اسٹیڈیم میں ہم نے کل رش بھی دیکھا، ادروائز جو کل دوپہر کا بھی جو میچ تھا اور اس کے علاوہ پرسوں دوپہر بھی جو میچ تھا، اتنا رش نہیں تھا جتنا کل ہم نے دیکھا کہ کل اسٹیڈیم میں. اچھا ویسے ایک بات ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ 25 سے 40% کے درمیان شائقین پھر بھی دکھائی دے رہے تھے، لیکن ایک ایشو تھا. ایک ایشو یہ تھا کہ لیٹ سپوز کہ لوگ جاتے ہیں فیملیز کے، بڑے ہیں تو 7 بچے جا رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ایک فیملی میں ایک بڑا ہے اور 3 بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچوں کی عمریں 2 کی عمریں 12 سال سے کم ہیں. تو پھر وہ تو سول وار کی سی کیفیت ہو جائے گی نا کہ اگر ایک کو لے کے گئے اور 2 کو نہ لے کے گئے تو پھر اس صورت میں کئی فیملیز نہیں جا پاتی. وہ کہتی ہیں چلو نہیں جاتے، گھر بیٹھ کے دیکھ لیں گے میچ. تو یہ تھوڑا سا مسئلے مسائل ہیں. ہاں یہ تو ویسے گھر بیٹھ کے میچ دیکھنے کا مزہ آتا ہے، لیکن کل ہم نے دیکھا کہ شائقین کی اچھی تعداد موجود تھی. جتنی پرسنٹیج الاؤڈ ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ مے بی اتنے لوگ وہاں پر موجود تھے. اچھا لیکن ایک اور چیز جو کل ہم نے دیکھی وہ ایسا تھا کہ ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے. آپ نے ٹاس جیت لیا، آپ نے میچ بھی جیت لیا، اور وہ ٹیم جو کہ دوسری اننگز میں چیز کر رہی ہے اسی کے برائٹ چانسز ہیں کہ وہی میچ جیتے گی. کچھ ایسا ہی ہے نا سب؟ بس جی پتہ نہیں ایسا کیوں ہے. یہ سلسلہ ورلڈ کپ سے شروع ہوا تھا، اس کے بعد یہ سلسلہ ابھی تک چلا جا رہا ہے اور لگتا ہے کہ چلتا چلا جائے گا. تو بہرحال بڑے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے مجھے یہ بالکل جی، کیونکہ دیکھیں ہمارے پی سی آئی میں تو مسلسل تبصرہ چل ہی رہا ہے میچ پہ، لیکن ہم ذرا اسٹوڈیوز میں بھی تبصرہ کر لیتے ہیں. سو ہمارے ساتھ تبصرے کے لیے موجود ہے لوری منڈا. جٹ ساڈا آیا جی، شعیب جٹ. آج تو میں کہتا ہوں پہلے خراج تحسین پیش کریں. مطلب
खड़े होके भाई जट साहब माशाल्लाह यार आज क्या लग रहे हो जट साहब, अच्छे लग रहे हो। बॉय का हेयर कट आपने बॉय check देखिए किया? जैकेट से निकल के स्वेटर पे आ गया है। क्यों? भाई अब जाती हुई सर्दियां तो हमारा बॉय ये भी ना पहने, लाहौरियों के पास स्वेटर और कोई जैकेटें तो बड़ी है होती जो हैं, सर्दियों को कहाँ सही तरह पहनेंगे हम से लोग? फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। थैंक यू ये सती साहब ने दिलवाया है, इसलिए सती साहब जो है बार बार तारीफ कर रहे हैं कि मैंने दिलवाया, इसकी तारीफ हो जाए। ये प्रॉब्लम ही है सिर्फ। नाउ आई नो द रीजन। अच्छा मुझे शोएब, एक तो वेलकम टू बाखबर सवेरा। शोएब ये क्या पैटर्न हमें नजर आ रहा है कि जो टॉस जीत रहा है वही मैच जीत रहा है? देखिए ये बिल्कुल सती ने भी सही कहा कि वर्ल्ड कप की कंटिन्यूटी है, कि जो वहाँ पे हो रहा था वही यहाँ पे हो रहा है। अनफॉर्चुनेट हो रहा है, वरना ये पहले जब 200 रन बनाए थे कल ज़ल्मी ने, तो ये समझा जा रहा था कि शायद जो है ना अब मामला जो है ना वो हो जाएगा और बाद वाली टीम जो है वो मुश्किल में आएगी, लेकिन मुश्किल में नहीं आई, वो मैच जीत गई। और कराची किंग्स की मुश्किलात भी बढ़ती गई कि उन्होंने भी पहले बारी ले ली, 174 बना लिए। पहले 2 मैचेस में वो छोटे स्कोर्स पे रहे, 150 तक भी ना पहुंच सके, फिर भी हार गए। अब 174 बनाए, हालांकि स्टार्ट जो था इनका स्टार्ट भी ऐसा था कि लग रहा था कि 200 रन ये बना जाएंगे, जिस तरह शर्जील जो है वो पिटाई लगा रहा था। लेकिन आप जिस तरीके से पहले बात कर रही थी कि असल प्रॉब्लम जो है वो हम फास्ट बॉलर को मिस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ बाबर का परफॉर्म ना करना जो है वो बहुत लेकिन बड़ा अभी तो issue 41 बनाए ना इसमें, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। 33 बॉलों पे 41 बनाए बाबर ने और 39 बॉलों पे 60 बनाए शर्जील ने। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि 6 बॉलें ज्यादा, और ये चीज़ें बड़ी लेकिन बैटर रन कितने ज्यादा उसने बना लिए, 19 रन उसने ज्यादा बना लिए। तो अगर आपका टॉप T20 प्लेयर और फिर आपका कप्तान भी हो, अगर उसके बल्ले से उतनी तेजी से रन नहीं बन रहे जिस तेजी से बनने चाहिए, तो यकीनन टीम लेकिन मुझे बताएं कि इस सरफेस पे जहां पर 113 बना रहे थे उसके बाद 170 तक पहुंचे और फिर वो भी डिफेंड ना कर पाए, तो देखिए इसमें आपको जो है ना 2 आपके फास्ट बॉलर मिस है। पहले आपको एक कराची की कंपोजिशन समझना होगी कि आप पहले 2 मैचेस हारे क्योंकि आपके 3 प्लेयर नहीं थे। तीसरे मैच में इमाद वापस आ गया तो आपको 4 ओवर भी अच्छे मिल गए, कल देखे उसने अच्छे ओवर कराए। फिर वो बैटिंग में ज़ाहिर नीचे आ सका था, नहीं ज्यादा 9 नंबर पे, हाँ उसका चांस नहीं था ना इतना, बिल्कुल नीचे आया था। तो पहली बॉल पर उसने हिट किया, पकड़ा गया, तो आप 174 पे चले गए, वैल्यू ऐड हो गई, 170-74 पे चले गए, वैल्यू आपकी ऐड हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि अब जब बॉलिंग में आप आए तो आप फास्ट बॉलर जो है मिस कर रहे थे। मोहम्मद आमिर आपका इंशाल्लाह अगले मैच में आ जाएगा, क्योंकि अगला मैच आपका 4 फेब को है। मोहम्मद आमिर कल डगआउट में बैठे थे, हाँ हेमस्ट्रिंग थी, कल डगआउट में आ गए थे और अब इतलात आ रही है कि काफी बेहतर है। तो ये 2-3 दिन का गैप है, तो जब वो आ जाएंगे आपकी स्ट्रेंथ। और फिर आपका जॉर्डन थॉमसन एक फास्ट बॉलर है इंग्लैंड का, ऑल्दो कि उसने बहुत ज्यादा भी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन जो वहां की डोमेस्टिक खेली है वो भी अच्छी खेली है। तो जब वो भी आ जाएंगे वैल्यू ऐड हो जाएगी, 2 फास्ट बॉलर आपके पास आ जाएंगे। इधर अल्लाह ने चाहा तो बाबर आजम भी रिदम पकड़ लेंगे। मुझे तो बाबर आजम भी प्रेशर में लग रहे थे, दूसरा मुझे लग रहा था शायद हमारी मोहम्मद नबी से भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और वो उन्होंने कल ठीक ठाक स्कोर खाया है। नहीं 4 ओवर में उनके तो बेहतर है। असल हाँ। मसला ये हो रहा है कि हम मोहम्मद नबी को बाकी टीमें या अफगानिस्तान भी 5वें-6ठे नंबर पे खिलाती है, इसको हम मुसलसल टॉप ऑर्डर में खिला रहे हैं। बिल्कुल, ये हाँ। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है सॉरी, ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि कंपोजिशन इनको सेट करनी होगी। आई डोंट नो कि शायद इनकी ये अप्रोच होगी कि बॉल थोड़ा पुराना हो जाए, फिर नीचे वाले आके उसको मारने लगे। अच्छा, T20 में मसला सारा यही है ना कि पुराने होने का चांस होने से पहले मैच खत्म हो जाता है। मैच खत्म हो सकता है। अच्छा ये बताएं कि अभी व्हाट आर द चांसेस फॉर यार ओपन है अभी, सत्ती क्योंकि बिल्कुल 3 ओपन है, मैचेस बिल्कुल किसी किस्म का अफसोस करने की जरूरत नहीं है, दुखी मायूस नहीं हो। होने की जरूरत नहीं है। अभी 7 मैचेस पाकिस्तान ने और खेले, इसने कराची किंग्स ने और खेले वो वाली बात है ना, वो exactly, कल वही वाली बात है। मैं जब भी मैच की बात करने वाली थी मैं कहती थी ओ इंडिया पाकिस्तान का, मैं कहती नहीं लाहौर और कराची का आदत हो जाती है। उतनी होती है। आई रिमेंबर के न्यूज़ में होते हुए ना कोई ऐसे इवेंट था उसको कवर करते हुए, तो वो पाकिस्तान का, तो मैंने कहा शाहीन पहुंच गए, तो हमारे डेस्क से लोगों ने कहा कि भाई शाहीन तो हमारी कौमी टीम है। मैंने कहा सारे ही शाहीन है। सारे शाहीन तो बहरहाल अभी 7 मैचेस हैं, कोई मसला नहीं है। और अच्छी बात क्या है, कल देखे कल वसीम अकरम आए, पहले 2 मैचेस में वो नहीं थे, तो टीम लो स्कोरिंग रही। कल वसीम अकरम आए, ये ब्रेन होता है, एक सुपरस्टार जब आपके साथ बैठता है तो लड़कों का मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो कल वो आए 170 तक गए, और अगर आप शुरू के 6 ओवर देखे ना, 100 टाइम मैं श्योर था कि अब कराची किंग 200 से ज्यादा रन बना जाएगी, लेकिन बीच में रिदम टूट गया। बाबर को भी जो है ना थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट मजीद बेहतर करना होगा। बाबर की आप क्लास में जो है किसी किस्म की बात नहीं कर सकते, रिदम नहीं है, बट ही नीड्स टू प्ले मोर सेल्फलेसली। ये ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल आगे बढ़ के। देखिए आप एक बात समझे, मैंने वसीम अकरम का जब इंटरव्यू किया था उन्होंने ये बात कही थी कि हमारी टीम में बैटिंग का थोड़ा सा मसला है। तो शर्जील जो है उसका रोल जो है वो मारधाड़ का है, और बाबर का रोल जो उसको दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि उसने 12वें-13वें ओवर तक बैटिंग करनी है। जब आपको टीम मैनेजमेंट ये कहे कि 12वें-13वें ओवर तक बैटिंग करनी है, तो वो फिर जो है ना फायर पावर नहीं दिखाएगा, वो आपका रोटेट करता रहेगा, स्ट्राइक रोटेट करता रहेगा। तो
آگے جا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 7 میچز ہیں, جب یہ 2 فاسٹ بولر بھی آ جائیں گے تو ٹیم چوڑی ہو جاتی ہے. عامر جیسا بالر آئے گا پھر اسی اللہ کرے عامر بھی ساری امیدیں برقرار ہے. اچھا آج کے جو میچ ہونے جا رہا ہے جو کوئٹہ گلیڈیٹرز اور ملتان سلطان کے درمیان ہے, کیا لگ رہا ہے کون سی ٹیم تگڑی ہے زیادہ؟ دیکھیں کوئٹہ نے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ کھیلی ہے, اور ملتان کا تو جو شان ہے, چٹان ہے, رضوان ہے, وہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے, کنسسٹنٹ بہت زیادہ. جو ٹاس جیت کے وہ ہنستے ہیں نا وہ بڑے کیوٹ لگتے ہیں. اور اس کے علاوہ مدی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ملتان سلطان کا اوپننگ پیئر بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے. یہ ان کی اسٹرینتھ ہے کہ ان کا اوپننگ پیئر بڑا اچھا کام کر رہا ہے. لیکن آج کے میچ میں آپ کو جو ہے نا کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. مے بی آج ہی ٹاس والا معاملہ جو ہے نا وہ غلط ثابت ہو جائے. چلیں جی, بہت شکریہ شیف جٹ. اور بڑی اچھی بات ہے کہ جی کیا کرنا ہے, معاملات یہ ہیں کہ ہمیں دعا کرنی ہے کراچی کنگز کے لیے, بیکاز دے نیڈ ٹو پلے ویل. سب سے مقبول ٹیم ہے اور بڑے اسٹار پلیئرز ہیں, اور کچھ اسٹار پلیئرز جو ہیں وہ پہلے میچ میں غائب تھے, پھر اس کے بعد وہ نمبر تھوڑا کم ہوا. اب یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ پوری اسٹرینتھ کے ساتھ اتریں گے. بالکل جی, اللہ کرے ایسا ہی ہو. تو آج کا جو اسپیسیفک میچ ہوگا اس پہ تو ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے کل, کیونکہ بڑی مزیدار ٹیمیں ہیں. جب 2 تگڑی ٹیمیں ہیں ان کا میچ دیکھنے میں آتا ہے مزہ. اچھا لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کے میدان میں بھی بڑے میچز چل رہے ہیں, اور کہیں بات T20 کی ہوتی ہے تو T20 سے ٹیسٹ میچ کی طرف چلی جاتی ہے. اب یہ بات دیکھیں نا کہ کل جی PSP کا کل ایک احتجاج تھا, اور اس میں وہ دھرنے کی شکل اس نے اختیار کر لی, اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جی ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے اور جب تک کراچی کو اس کے رائٹس نہیں دیے جاتے. پھر ہم نے دیکھا کہ رات گئے ناصر حسین شاہ صاحب بھی وہاں پر گئے, انہوں نے بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان سے بات کی جائے. تو کل کیا کہنا تھا مصطفیٰ کمال کا, ذرا آپ کو سنواتے ہیں. اس لیے جا رہے میری بات سن چکے ہیں, جب تک وہ میری بات مانتے نہیں ہیں ہم اپنے گھر بھی نہیں جا رہے, یہی بیٹھے ہیں. میں اکیلا بھی ہوں تو میں یہی بیٹھوں گا. اسمبلی سے بل منظور کر کے قانون بنایا تھا, ہمیں اسمبلی سے بل پاس کر کے تمام قانون کو ختم کرنا ہے. برابر میں ریڈ زون ہے, ہم کسی کو پتھر نہیں مارنا چاہتے, ہمارے ساتھ بھی کوئی ایڈونچرزم نہیں کرے. ساری چیزوں کا اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. بچے پیدا کریں ان کے لیے غلامی کرنے کے لیے, یہ اپنے بچے پیدا کریں ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے نہیں مانتا. ہمیں اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر اپنی گلیوں میں لے کر آنے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی صاحب نے اس پر ریئیکشن دیا ہے, اور کہتے ہیں کہ مخالفین کے کہنے پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2001 کا جو بلدیاتی نظام ہے اس کو بحال کر دیں, اور ایسی غلط فرمائشیں ہم پوری نہیں کریں گے. ہماری جو جماعتیں تھیں اپوزیشن کی وہ یہ کر رہی تھیں کہ لگ بھگ 2001 جیسا بلدیاتی نظام آ جائے. پہلے دن سے کہہ رہا تھا اور ثابت بھی ہوا کہ 2001 والا قانون نہیں آ سکتا, وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے, ختم ہو گئی بات. اچھا ایک طرف اب سمجھ میں نہیں آ رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہم دیکھ رہے ہیں, جب سعید غنی کی بات کرتے ہیں تو بڑی دو ٹوک اور بڑی سخت بات کرتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی طور پہ ماننے والے نہیں ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر حسین شاہ صاحب ان کی سین میں انٹری ہوتی ہے, پھر وہ جاتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں. ابھی آپ پچھلے دنوں دیکھ لیں سیٹرڈے کو MKM نے 3 تلوار پہ ریلی نکالی ہوئی تھی کہ جو خواتین پہ تشدد کیا اس کے خلاف. اچھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پھر کہیں سے بڑا انہوں نے احتجاج بھی ریکارڈ اپنا کروایا اور وہ کافی تنقید بھی کی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کو منانے کے لیے نہیں گئے. ایک دن پہلے جماعت اسلامی کا جو 29 روزہ دھرنا تھا اس کو جا کے اس کو وائنڈ اپ کرایا. پھر کل PSP کا جو کل احتجاج تھا جس نے دھرنے کی صورت اختیار کر لی, اس میں بھی شام میں پہنچ گئے. اچھا ویسے جماعت اسلامی نے جو اس کا کریڈٹ بھی لیا, اور ظاہر ہے کہ جاتا بھی ان کو کریڈٹ جو فیصلے ہوئے, لیکن میں ہمیشہ اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ جب تک اعلانات جو ہیں وہ حتمی نتائج کی صورت میں ان کو عملی جامہ نہ پہنا دیا جائے, تو وہ پھر یہ ہے کہ دیکھنا ہوتا ہے. بالکل جی, تو اب دیکھتے ہیں ایگزیکٹلی ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہمارے سینئر اینالسٹ عامر ضیاء صاحب موجود ہے. ذرا ان سے جاننا چاہیں گے کہ بھئی وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کراچی کی پالیٹکس جو ہے وہ کس سمت جا رہی ہے. السلام علیکم عامر صاحب, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. اینڈ باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عامر صاحب سمجھ میں نہیں آ رہی, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ سندھ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں, ایک طرف وہ جا کے ان کو منانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, پھر سعید غنی صاحب کے سخت قسم کے بیانات بھی آ جاتے ہیں. یہ چل کیا رہا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے, اور میرے خیال میں تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سر جاتی ہے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں اس تالے کی کنجی ہے. وہ بڑے آرام سے صرف ان کی سادہ اکثریت نہیں بلکہ ایبسلوٹ اگر وہ ایسے قوانین بنانا چاہیں کہ جس سے لوکل باڈیز با اختیار ہوں, اس کے پاس فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے, وہ تنتنا کر سکتے ہیں. اور میں خیال ہے پیپلز پارٹی میں اتنے عقل مند لوگ ضرور موجود ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان میں یا کراچی کے اور شہری سندھ کے عوام کی امنگیں اور آرزویں کیا ہیں.
اور صرف یہ شہری سندھ کی بات نہیں ہوتی، اگر آپ بلدیاتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں تو اس سے دیہی جو آپ کے علاقے ہیں ان کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اپنی ترجیحات اور اس ترجیحات میں وہ جتنا چاہتے ہیں کہ اختیارات جو ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رہیں یا حکومت سندھ کے پاس رہیں، تو اس میں وہ رد و بدل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شوئی کے لیے جماعت اسلامی سے معاہدہ تو ضرور کیا، لیکن ظاہر ہے کہ جو اصل ایشو ہے وہ اب تک ریزالو نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بے چینی ہے اور ایک کے بعد دیگرے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں آ رہی ہیں. جی اچھا، تو یہ ذرا فرمائیے گا، یہ جو جماعت اسلامی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، بیسکلی آئی ایم ویری اسکیپٹیکل، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے معاہدے اعلانات ہوتے ہیں اور اس کے بعد عمل درآمد نہیں ہوتا. اچھا، اس معاہدے کو جو ہوا ہے اس کو باقی جماعتیں بھی صحیح نظر سے نہیں دیکھ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، جس میں MQM پاکستان، PSP اور PTI ہیں. یہ کیا کریڈٹ کا ایشو ہے کہ وہ چاہتی تھی جماعتیں کہ کریڈٹ ہمیں کسی طرح سے مل جائے، کوئی بھی اگر اس کا سولوشن نکلتا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ ظاہر کریڈٹ کا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ لوگوں کو ابھی تک اس بات پہ اعتماد نہیں ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے وعدے کیے جماعت اسلامی کے ساتھ وہ قانون سازی کر کے اس کو پورا بھی کریں گے. تیسری بات یہ کہ سمجھنی چاہیے کہ جماعت اسلامی کا جو معاہدہ ہوا اس میں جماعت نے کافی چیزیں منوا لی ہیں اپنی. مثلا جو ایک دم ایک طوفان کھڑا ہوا تھا کہ جی جو ہمارے کراچی کے تعلیمی ادارے ہیں اور ہمارے جو کراچی کی میٹروپولیٹن کے اندر جو ہیلتھ کے ادارے آتے ہیں ان کی دوبارہ جو ہے وہ واپس چلے گئے. اس طرح کے اور 2-4-8 مطالبات جو ہیں وہ مانے گئے ہیں، یقیناً مانے گئے، لیکن جب تک لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ اس پہ قانون سازی نہیں ہوگی. اور صرف جماعت اسلامی کے ساتھ ہی باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، PSP بھی میدان میں ہے، GDA بھی ہے، ان سے جب تک مشاورت کر کے پیپلز پارٹی چیزوں کو نہیں سیٹل کرتی تو جو آپ دیکھتے ہو کہ شہری سندھ میں عدم لیکن اس میں نا اعتماد فیوریٹزم سمہاؤ پتہ نہیں، فیوریٹزم از اے رانگ ورڈ، لیکن عامر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ دل کرے وہاں پہ تو جا کے مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن جہاں پہ نہیں مذاکرات کرے وہاں پہ نہیں مذاکرات کر رہے. ہم دیکھ رہے PSP میں چلے گئے، جماعت اسلامی میں چلے گئے، لیکن دوسری جانب وہ MQM کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں بات بھی نہیں کی جا رہی، بس ٹیلی ویژن پہ بات ہوئی تھی جی کہ ہاں ہم ان سے ان کو اپروچ کریں گے، ان کو ملیں گے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کیا پالیسی ہے، ایک کے پاس جا رہے ہیں ایک کے پاس نہیں جا رہے. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی اتنی بڑی پلیئر نہیں ہے کراچی کی سیاست میں ابھی تک، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی اصل جو آپ کے حریف ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے. وہ کہ جو 2018 کے انتخابات ہوئے تھے اس میں PTI زیادہ بھرپور طریقے سے سامنے آئی تھی، کم از کم نتائج کی حد تک بات کریں تو پیپلز پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جی آگے چل کر جو ہمیں اصل مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ غالباً متحدہ قومی موومنٹ سے ہوگا، نہ کہ جو ہے جماعت اسلامی سے ہوگا یا PSP سے ہوگا. PSP تو ابھی تک انتخابی میدان میں اپنی کوئی کہتے ہیں نا ثابت نہیں کر سکی اپنے آپ کو. تو ظاہر ہے کہ اور somehow ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں نا، ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ مذاکرات کی میز پر ہی تبھی آئیں گے، مذاکرات ہی تب کریں گے جب تک ہم دھرنا جو ہے وہ نہ دے دیں. تو آپ کو نہیں لگتا یہ ٹرینڈ ہی شروع ہو جائے گا اس سے؟ جی ظاہر ہے کہ جب تک دیکھیں یہ کوئی نیا مطالبہ تو نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے کب سے اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ کورٹ میں رجوع کیا ہوا ہے، دیگر جماعتیں مسلسل اس پہ بات کر رہی ہیں. اور مجھے آپ کراچی کے جتنے دانشور ہیں اور شہری سندھ کے دانشور ہیں، صحافی ہیں، وہ عرصے سے یہ بات چلا رہے ہیں کہ جناب با اختیار جو ہے لوکل باڈیز ہونی چاہیے. لیکن ظاہر پیپلز پارٹی جو ہے وہ صحیح عمل کرنے میں ناکام ہے اب تک. ناکام کہ ان کی خواہش نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں اسی طرح ڈریگ آن کرتی رہیں تو وہ چلا رہے ہیں. اور جو میں بھی صحیح سنی کا آپ نے کلپ سنایا تھا کہ جی کچھ ہو جائے 2001 کا جو ہے نظام ہم بحال نہیں کریں گے. بات یہ کہ 2001 کے نظام نے بہت زیادہ شہری سندھ کے اور پورے ملک پہ شہری اس کے جو علاقے تھے اس کے مسائل کو حل کیا تھا، لوگوں کو امپاور کیا تھا. تو اس میں اس لیے کیونکہ مشرف صاحب لے کر آئے تھے اور ایک فوجی حکمران یہ چیز لے کر آئے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہو گئی ہے. اگر فوجی حکومت کے دور میں اچھے اقدامات کیے گئے جس کی وہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے براڈ بیس، اور وہ صحیح اقدامات میں جو تھے وہ گراس روٹ لیول تک امپاور کرتے تھے، تو اس بات کو ماننا چاہیے. اور اب جو میرے خیال میں مطالبہ کیٹیگورک ہونا چاہیے اس اختلاف کی جماعتوں سے، وہی کہ جی 2001 کا بلدیاتی جو نظام ہے اس کو آپ بحال کریں. یہ شرمانا نہیں چاہیے کیونکہ مشرف صاحب نے کیا تھا تو جو ہے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو سو کال ڈیموکریٹک پارٹیز، حالانکہ ان کے اندر خود کوئی جمہوریت نہیں ہے، کہ وہ شرمائیں اس بات پر، کھل کے بات کریں کہ جی وہ ایک صحیح نظام تھا، اس پہ لوگ امپاور ہو رہے تھے گراس روٹ تک. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس میں جو فائدہ ہے وہ لوگوں کا ہی ہے اور عوام کا ہی ہے، تو ہمیں بھی عوام کے فائدے کی بات. بہت شکریہ عامر زیاد صاحب. لیکن ایک چیز ہے مدیہ کہ دیکھیں وہاں پر جب مشرف صاحب حکمران تھے تو وہاں پر اختیارات کی مرکزیت تھی. He was the president and he was the army chief and he was supporting this. ٹھیک ہے.
तो उसमें ये होता है कि आप ग्रास रूट तक पहुंचना ही पहुंचना है। हाँ, और दूसरे क्योंकि एक विजन है ना। बिल्कुल जी, एक टनली विजन है कि हाँ जी ये करना है तो ये करना है। हाँ, यहाँ focus पर तो उनको रिलाई करना है, जो लोकल बॉडीज आएंगी उनको सिंध हुकूमत की तरफ देखना है इख्तियारात के लिए, फिर उसके बाद वहाँ पर जो टसल अलग है, तो इट इज डिफरेंट। ये डिफरेंट वे पे देखे ना, लेकिन लोकल बॉडीज को आप इख्तियारात दे नहीं रहे, और आप बिल्कुल। आपको आपने इख्तियारात की बात कर रहे हैं, तो अब आपको पता है आने वाले जो महीना है वो कितना ज्यादा हैपनिंग होगा। अब आने वाला क्या देखें, 2022 अभी शुरू हुआ था और जनवरी आप खत्म हो पहला गया। महीना भी जो है वो आज खत्म हो गया, लेकिन अब मार्च करीब आते जा रहे हैं। तो 27 फरवरी को आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ से निकलेगी और घोटकी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी निकलेगी। तो जनाब देखेंगे क्या होता है, क्योंकि आने वाला है बड़ा मजा इस हवाले से। अच्छा, अब मजे की हमने बात की तो कैसा हो सकता है हम खाने की बात ना करना, और सर्दियों का महीना है। क्या बात है। ओहो हो, और सर्दियों के महीने में सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाता है, अगर मीट की हम बात करें तो दैट इज व्हाइट मीट, जो कि है मच्छी का मीट, ठीक है। मुर्गी आते हैं व्हाइट मीट में? हाँ नहीं, मुर्गी नहीं व्हाइट मीट सिर्फ नहीं है, वो fish? सिर्फ दिखने में व्हाइट दिखने होता है में क्योंकि पानी बहुत हाँ, डाला होता है ना उसमें, ठीक है। भरा होता है इसमें, इसलिए देखिए व्हाइट हो जाता है वो। अच्छा, तो डस्का में सती इतनी कमाल मच्छी तैयार की जाती है, मच्छी। क्या बात है। आहा हा हा, और इतनी कमाल है कि जी हमारे रिपोर्टर तो स्पेशली वहाँ पे के जिनका नाम है राना गुलाम मुस्तफ़ा, उन्होंने जाके रिपोर्ट ही बना ली है। ये है डस्का, जहां मौसम के रंग बदलते ही सर्दियों की खास सौगात मछली की मांग में इजाफा हो जाता है। मनपसंद मछली पर हाथ साफ करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद दूसरे शहरों से भी यहाँ का रुख करती है। सर्दी का जो नेमल बदला है ना, मछली है, और इतनी दूसरे से ये कि मछली खाने आए हैं और मौसम को एंजॉय करने आए हैं। खेत के लिए भी मुफीद है, और वैसे भी इंसान के अंदर की जो तवानाई होती है, जो हीट अप करती है, वो फिश लाजमी खानी चाहिए इंसान। राहू, बाम, फिंगर फिश और दीगर अक़साम की ताज़ा मछली को नमक और अजवाइन लगाकर 2 दिन के लिए रख दिया जाता है। तीसरे रोज मिर्च, हल्दी, अदरक और लहसुन समेत दीगर मसाले लगाने के बाद मछली फ्राई के लिए तैयार हो जाती है। सरसों के तेल में फ्राई की गई गर्मा गर्म मछली जो सर्दी को फटाफट भगाती है और जिस्म को तवानाई भी फराहम करती है। सर्दी में तो ज़ाहिर है एक स्पेशल डिश है ये वाली यहाँ की, तो इस वजह से ये सेहत के लिए भी अच्छी है, और अगर आपको सर्दी लगी है या खांसी है तो उसके लिए भी बेहतरीन है। डस्का के शहरी कहते हैं लजीज और चटपटे मसालों से तैयार मछली खाने के लिए हर साल सर्द मौसम का इंतजार रहता है। क्या बात है जी, क्या शानदार तली हुई मछली। वैसे एक बात है कि मछली खाने का क्या कोई टाइम होता है मखसूस, या सुबह भी खा सकते हैं? सुबह भी खाते, लोग खाते तो है नाश्ते में सिंध भी, में स्पेशली सामन, हाँ, जैसे पल्ला मछली खाई जाती है, अंग्रेजी खाई हुई नाश्ते भी में सामन फिश खाई जाती है, टूना फिश Smoked खाई जाती है। हाय, सामन। क्या याद दिला दिया, मुझे खाना पड़ जाएगा अब सामन सैंडविच आज। इंशाल्लाह आप खा सकती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं ब्रेक लेते हैं। अच्छा, अब जरा हम बात कर लेते हैं कराची पुलिस का एक अनोखे कारनामे की। वैसे तो हम काफ़ी कारनामों की बात करते हैं, लेकिन एक कारनामा होता है अनइंटेंशनल, एक लगता है इंटेंशनल। और ये कारनामा ऐसा है जिसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई कि एक मुलजिम था, वो पुलिस को चकमा दे के फरार हो गया। नहीं, चकमा दे के नहीं फरार हुआ होगा, उसको आपने मौका दिया गया कि वो आपको चकमा दे, और आप ये तासुर दें कि जैसे उसने आपको चकमा दिया। वाकया क्या है मदिया? वाकया जी, आपने देखा कि दुआ मंगी के केस में जो मुलजिम था उसकी हुई कोर्ट में पेशी। अच्छा, कोर्ट में पेशी के लिए आपको मजे की बात बताऊं कि जब वो आया था तो वो पुलिस की गाड़ी में नहीं आया था, बल्कि उसको लेकर आए थे प्राइवेट गाड़ी में। चलें ठीक है, आया, पेशी में हाजिर हुआ, उसके बाद ये मुलजिम आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मुलजिम कोर्ट से वापसी पे प्राइवेट गाड़ी में ही गया और गया तारिक रोड पर, एक शॉपिंग मॉल है वहां पर। एक दरवाजे से भाई साहब अंदर एंटर हुए जूते खरीदने के लिए, शॉपिंग की उन्होंने, दिल भर के जिनका दिल करना था उन्होंने खरीदा, और उसके बाद बड़े आराम से, बड़ी आसानी से, बगैर किसी को तकलीफ, बगैर चूं या बगैर चांकिए दूसरे दरवाजे से फरार भी हो गए। अब मतलब ये हैरत की बात है कि एक मुलजिम जिसको आप अभी कोर्ट लेकर आए थे, पहली बात उसको प्राइवेट गाड़ी में क्यों लेकर आए, उसके बाद क्या इतनी लिबर्टी है उनको कि उसके बाद आप उनको जूते भी खरीदने के लिए लेके जाएंगे? जी आपने शॉपिंग करनी तो चले वापसी पे नहीं, आपका और जूता फिर टूट साथ गया, ही ये शॉपिंग देखें करनी, ये क्या था कि क्या उस मॉल में ये देखा जाता है कि कोई दूसरा एग्जिट है, एक मॉल में कई एग्जिट्स होते हैं, तो आपने उस चीज का ख्याल नहीं रखा, कोई एहलकार उसके साथ मौजूद नहीं था, नहीं प्रोटोकॉल था, ऐसी बातें ना करें। देखिए पुलिस थी साथ, उन्होंने वो नहीं साथ अंदर एंटर नहीं हुई थी, अच्छा, वरना उनको साथ में शॉपिंग करानी पड़ जाती, पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हथकड़ी नहीं थी भाई, ये मुलजिम है। वो जूते कैसे खरीदता, पसंद कैसे करता हथकड़ी?
یہ بات بھی, لیکن یہ ہوا کیسے, مطلب ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے. اینڈ لائک دیکھیں مذاق ایک سائڈ پہ, دوسری جانب یہ بھی جاننے کی میں کوشش کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیل پولیس ہے یہ ہے کس لیے. شاہ رخ جتوئی بڑے بڑے ملزمان مطلب اتنی لگژریس لائف اندر گزارنے کے بعد ہم ترس رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ نذیر شاہ موجود ہیں, ذرا ان سے جان لیتے ہیں. نذیر, یہ اتنی سہولیات جیل میں ملتی ہے تو ہمیں کسی نے بتائی نہیں. دیکھیں صرف شاہ رخ جتوئی یا دیگر سہولیات جو حاصل کرتے ہیں ان جیل حکام کی جانب سے, یہ صرف ایک کیسز نہیں ہے. ہمارے سامنے یہ ایک اور کیس ہے جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. یہ زہیب قریشی کراچی کے بلکہ سندھ کی تاریخ کے اس ہائی پروفائل کیس کا مرکزی حصہ تھا, جس نے آغا منصور جو سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا, جس کو آپ اغوا برائے تاوان کا گروہ کا سربراہ کہہ سکتے ہیں, ایون کہ وہ ایک AVLC جس ٹائم پر ہوتی تھی بلکہ ACLC ہوتی تھی, اس میں افسر تھا. نہ صرف وہ کار لفٹنگ میں ملوث تھا بلکہ اغوا برائے تاوان کی ہائی پروفائل وارداتوں میں بھی آغا منصور کا نام رہا ہے, اور پولیس آج تک اسے ٹچ کرنے میں بھی ناکام ہے. اس کا یہ ساتھی تھا زہیب قریشی, جس نے نہ صرف دعا منگی بلکہ اس سے قبل بسما جو کہ ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی اس کو اغوا کیا تھا. جو دعا منگی کیس میں تو کم تاوان وصول کیا گیا تھا, تقریباً 20 سے 25 لاکھ بتایا جا رہا ہے, لیکن بسما والے کیس میں زیادہ تاوان وصول ہوا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ دعا منگی کے بعد اغوا برائے تاوان کی یہ وارداتیں تھم گئی ہوں, اس کے بعد بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن چونکہ اغوا برائے تاوان کے الگ گروپس ہوتے ہیں. زہیب قریشی کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے ہمراہ ایک اور ملزم تھا مظفر موزی, اور 3 اس کے اندر فرار تھے, جس کے اندر کامران کامی, شکیل اور آغا منصور تھا. آغا منصور اور یہ جو زہیب ہیں یہ اپنا جو کام کرتے تھے, ان کے ساتھ بلوچستان کا نیٹ ورک بھی ہے اور سندھ کی یہ قوم پرست جماعتوں کو باقاعدہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں. اور اب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو زہیب قریشی ہے یہ ممکنہ طور پر سندھ یا بلوچستان میں فرار ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز یہ بتائیں کہ یہ تو مال کی فوٹیج آئی ہے سامنے, ظاہر ہے کہ اطراف میں طارق روڈ کی سائڈ پہ کافی سارے CCTVs ہوتے ہیں, تو پتہ چلا کہ اس کے بعد نکل کے وہ کہاں گیا؟ دیکھیں پولیس کی جانب سے اس کا روٹ میپ بنایا گیا. جب بھی کوئی اس طرح کا دہشت گردی کا یا اس طرح ہائی پروفائل واقعہ ہوتا ہے تو پولیس کچھ تفتیش کے دائرہ کار ہوتے ہیں, کچھ تو ہم تک پہنچ جاتی ہیں, لیکن کچھ خفیہ طور پر مسلسل چل رہی ہوتی ہیں. پولیس نے جس روٹ سے نکلا ہے ان تمام راستوں کی CCTV فوٹیج حاصل کی ہیں, اور جس گاڑی میں وہ نکلا ہے تو اس کو بھی بآسانی ٹریس کیا جا سکتا ہے. اور لیکن جو ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیس کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے, جس کی وجہ یہ کہ مبینہ طور پر نہ صرف اس کو فرار کروایا گیا. یہ آپ نے کہا پولیس کی پہنچ سے دور ہو گیا, مطلب کیا یہ پاکستان سے باہر چلا گیا, یہ کون سے ایسے علاقے میں چلا گیا پولیس نہیں جا سکتی؟ دیکھیں پاکستان میں بھی کچھ علاقہ غیر ہیں جہاں پر ہماری پولیس کی جو آسانی سے رسائی نہیں ہے, تو اس کے اندر جو ایک تو وجہ یہ آئی کہ پولیس نے اس کو آرام سے اس کو شاپنگ کرنے دینے دیا. آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ باقاعدہ اس نے جوتے خریدے بھی ہیں, سامان خریدا بھی ہے. مطمئن کتنا نظر آ اس رہا کا ہے مطلب یہ تھا کہ اس کو پتا تھا کہ آج میں جا رہا ہوں تو جہاں بھی اپنے دوستوں میں اپنی پارٹی میں جاؤں گا تو کم سے کم نئے جوتے اور نئے کپڑے شرٹس وغیرہ. اور ویسے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ملزم کو بھیج رہے ہیں تو دل میں اتنا اطمینان کیسے کہ وہ کہیں نہیں جائے گا, اور خاص طور پر آپ نے اسے ٹائم دیا, یعنی کہ جوتے خریدنے میں جتنے اس نے ڈبے اٹھا رکھے تھے تو ٹائم لگتا ہے, تو اسے بھی یہ ڈر نہیں تھا کہ اس ٹائم سے زیادہ ہو گیا تو کوئی چیک کرنے کے لیے آ جائے گا, میں پکڑا نہ جاؤں. دیکھیں جو ابتدائی جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ جب بھی یہ جیل سے پیشی پہ جاتا تھا اور پیشی سے واپس آتا تھا تو کوئی ایک اہلکار بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو یہ رشوت نہ دیتا ہو, یہ سب کو خوش رکھتا تھا. اور تمام اعتماد حاصل کرنے کے بعد بالکل گاڑی باقاعدہ فون کر کے پہلے سے بلوا کے کھڑی کی ہوئی تھی, یہ تو بعد میں پہنچا ہے. اس نے جو گاڑی جو کوٹ پولیس والوں نے اس کو اس مال تک پہنچایا ہے جس کے 3 دروازے ہیں, ایک مین روڈ کی طرف ہے, ایک گلی کی طرف ہے, دوسرا اس گلی, 3 اس کے دروازے ہیں جو 2 گلیوں میں ایک مین روڈ پہ کھلتا ہے. تو پہلے سے گاڑی موجود تھی وہاں پر سفید کلر کی, اور سب سے بڑی جو مزید غفلت کا مظاہرہ کیا گیا, کئی گھنٹے تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہلکاروں کی جانب سے بتایا نہیں گیا. واپس جا کے گنتی ہوئی تو پتہ چلا کہ جی بالکل. دیکھیں اگر کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جائے اور ود ان ٹائم وہ رپورٹ ہو جائے تو کیس کو ٹریس کرنا بہت آسان ہوتا ہے, کیونکہ کراچی کے راستوں سے بہت جلدی نکلنا اتنا آرام سے ممکن نہیں ہے. یہ جس جگہ سے بھاگا ہے یہ بہت گنجان آباد, اس کے بعد بہادر آباد آتا ہے, پھر جیل روڈ آتا ہے, پھر سب جگہ ٹریفک خاصی ہوتی ہے ہر جگہ. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, کیا اس بار یہ کیونکہ گنا گیا پتہ چل گیا کہ جی یہ آؤٹ ہے تو وہ پھر فرار ہو گیا, یا پھر ہو سکتا ہے یہ پریکٹس میں پہلے بھی ہو, وہ جاتا ہو شاپنگ کرتا ہو, دوستوں میں گھومتا ہو, پارٹی کرتا ہو, واپس آ جاتا ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے.
यही मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले इसने बाकायदा एतमाद हासिल किया, इसने उनको बिल्कुल ये इंश्योर करा दिया कि मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं इसी जेल का हिस्सा हूँ और मैं आपका ही हिस्सा हूँ। उनको पैसे मिलते रहे और जेल के अंदर ये बहुत आम नॉर्मल सी बात है कि आपको मोबाइल फ़ोन की सहूलत हासिल करने के अलग पैसे देने पड़ते हैं, आपको सिगरेट के अलग पैसे मिलते हैं, आपको वहाँ पर ड्रग्स इस्तेमाल करने के अलग चीज़ मैं बताऊं, मदिया अभी शुरू में सवाल पूछ रही थी कि भाई जेल में ऐसी सहूलियात, तो जरा बताएं ना कि रेंजर्स ने जब सेंट्रल जेल पे छापा मारा था आपसे कुछ अर्सा पहले, तो वहाँ से क्या क्या लवाजमात निकले थे और कितनी तादाद में निकले थे? देखिए वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ मंशियात बल्कि वहाँ से कटर, वहाँ से छुरियाँ, हथौड़ियाँ, वायर्स, मोबाइल फोन, टीवी सेट, एलईडीज, ये तमाम वहाँ से बरामद हुई थी। मुनशियात में से ड्रग्स या ड्रिंक्स भी थी, तमाम चीजें वहाँ पर मौजूद थी और इतने बड़े रकबे के ऊपर, तकरीबन जितना हमारा फ्लोर है ये भी छोटा है, इससे बड़े रकबे पर हमने खुद, चूंकि मैं वहाँ खुद मौजूद था और बारिश हो रही थी, वो सामान पूरा गीला हो रहा था, सारा उठा के बाहर रख दिया था। रेंजर्स का बहुत बड़ा वो ऑपरेशन था और उस ऑपरेशन के बाद ही पता चला था कि जेल के अंदर किस तरह नेटवर्क चलाया जाता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ी जो दर्जगाह है जो मुजरिमों के लिए, वो हमारी जेल होती है। जेल के अंदर उनको वो सहूलियात दी जाती है कि अगर कोई शख्स, वो तो जो छोटा मोटा मुलजिम है वो तो कहता है मैं तो करूंगा भी गुनाह, मैं तो करूंगा क्राइम, ताकि मैं जाऊंगा यहाँ पे तो मुझे तमाम तरह याशियां मिल सके। जो बाहर बैन है, तो मुझे ये बताएं नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा? जो एहलकार थे जनाब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, वो जमानत पे बाहर भी आ गए, जिनको गिरफ्तार किया था 25,000 रुपए की मुचलके पे वो उनको जमानत पे 2 दिन पहले रिहा कर दिया था। और इसमें हम वहाँ नहीं कह सकते, तो आपको पता है ये जरा वो अदलिया वाला मामला होता है ना, तो हम नहीं, लेकिन कमजोर मुकदमा पेश करेंगे तो अदलिया बिल्कुल। उसकी वजह भी ये है कि जो हमारी पुलिस है ना, जिन्होंने पेश किया, तो जब पुलिस पेश करती है तो उनकी मर्जी होती है कि वो उस मुलजिम को जमानत हासिल करने दें या न दें, तो इन्होंने अपने पेटीबंद भाई को जमानत हासिल करने दी। अब इसका नेक्स्ट ये कि इस केस में आजम दुरानी साहब जो एसपी कोर्ट है, इनको मुअत्तल कर दिया गया है और जो अगले एसपी हैं अब जिनको तैनात किया गया है, वो आबिद क्राइम खानी है, अच्छी शोहरत के हामिल हैं और उनके क्रेडिट पर काफ़ी सारे केस हैं, तो वो आज शायद चार्ज लेंगे और चार्ज लेने के बाद वो भी इसको देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है, स्टोरी करते हैं इस पे, एक हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि जी अभी जो आज नए आ रहे हैं तो वो साथ वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनका काम नहीं है वो, देखें वो कोर्ट पुलिस है, ये स्पेशलाइज्ड यूनिट जैसे हमारे ये एवीसीसी अगवा बराए तावान सेल है, तो ये ऑटोमेटिक ये केस दोबारा से उनके पास समझे कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये अगवा बराए तावान का था, लेकिन लोकल पुलिस की भी डोमेन है कि वो भी इसको ढूंढे। लेकिन हमने ये देखा जी जो गरीब वो जेल में भी कूड़ा, जो अमीर होता है उसको जेल में भी तमाम सहूलतें मिल जाती हैं, जेल में, अस्पताल में। ब्रेक। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिंध का जिला है टन्नू मोहम्मद खान, ये मादनी वसाइल से तो माला माल है, लेकिन यहाँ पर जो तालीम का निज़ाम है उसको देखकर बड़ा रंज होता है, बड़ा अफसोस होता है। बल्कि ये कहना कि वो सिंध के देही इलाकों के जो स्कूल्स हैं और जो निज़ाम तालीम की हम बात करते हैं, उसकी सही अंदाज में अक्कासी करता है कि किस तरीके से सिंध में स्कूल पे, तालीम पे, बजट पे खर्च किया जा रहा है। बिल्कुल जी, ये बता रहा है कि एग्जैक्टली कितनी प्रायोरिटी तालीम को दी जा रही है, और इसी वाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जीशान खासखेली। बुनियादी सहूलियात से महरूम ये है प्राइमरी स्कूल खैर मोहम्मद मक्सी, जिसकी तामीरात मकामी अफराद ने घास के पत्तों और लकड़ियों से की है, जबकि स्कूल में 100 तलबा और तालिबात जेर तालीम हैं। अभी भी 150 बच्चे यहाँ पे तालीम पिरा रहे हैं, फिर भी कोई भी सहूलत नहीं है हुकूमत की तरफ से, तो कोई भी सहूलत नहीं है। ये जो आप ये डेस्कें देख रहे हैं, ये भी हमने अपने ही पैसों से खरीदी हुई है, ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं है, ना बेंचें हैं, ना बाथरूम है, ना बिल्डिंग है, और जब सर्दी गर्मी होती है तो बच्चों को तालीम हासिल करने में बहुत तकलीफ होती है। स्कूल में हिफाजती दीवार न होने के बाइस मुख्तलिफ वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, जबकि सख्त सर्दी के बावजूद तालीम के हसूल के लिए ये तलबा पुरअज़म दिखाई देते हैं। हमने सांप अपने हाथों से मारे, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो सामने बच्चा बैठा हुआ है जिसको लकड़ी गिरी है, ऊपर से गिरी है, उसकी चोट लगी हुई है सामने, आप देख लें। इसको क्या है, बाथरूम नहीं है। वालिदैन के मुताबिक स्कूल की इमारत के हवाले से मुंतखब नुमाइंदगान ने वादे किए हैं, मगर वो वादे पूरे न हो सके। यही काम है जो MP MN है, सारों को
कई मरतबा हमने बोला भी है, हाँ करके चले जाते हैं, पर कोई सहूलत इसके स्कूल की नहीं है। तालीमी लवाजमात के साथ साथ अगर इस स्कूल की इमारत का काम भी मुकम्मल हो जाए तो ये स्कूल भी सिंध के दीगर स्कूलों की तरह मिसाली साबित होगा। कैमरामैन शौकत सोलंकी के साथ ज़ीशान अली खास के लिए ARY न्यूज़, टंडो, मोहम्मद खान। ये भी हमारे बच्चे हैं, थोड़ा सा फोकस इन पे भी सिंध सरकार अगर कर ले क्या ही बात है। विल टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम टू बाखबर सवेरा। और टाइम हो चुका है 10:04 और वैसे इस टाइम तक मुझे अपना म्यूजिक बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है, मतलब एक बैटरी चार्ज हो जाती है। ये क्या है? मुझे अब ज़ाहिर है मैं चाहती हूँ लोगों को ही बताऊं। एक मिनट, जितने आप फ्रेश होते हैं, हो सकता है माएँ देख रही, वो भी अपने बच्चों से कहें बेटा सुबह सुबह चुटकी बजाओ तो ये सती थोड़ा भाई जैसे टाइम फ्रेश हो लगता है ना जाओगे। आपकी बैटरी चार्ज होने में ना। आप आते हैं तो उसके बाद उस वक्त होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली 10 बजे तक वो पीक पे आप पहुंच चुके हैं। आधा शो हो गया होता है तब तक और आधा शो रह जाता है उस वक्त तक। तो आधे शो में ही तो आपको एक दफा फिर से उठा के उसको पीक तक पहुंचाना होता है ना, अपने जज्बात से। जिस मलिका है मेरा मतलब जज्बात। शहंशाह जज्बात। अच्छा, उस तरह शहंशाह जज्बात होते हैं, उसके अंदर वो किसी की जाने में इशारा नहीं कर रहा, लेकिन इसमें हो सकते हैं कि आप कह सकते हैं आपका खैर मकदम करते हैं आज के इस शो में। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। बच्चों के फेवरेट कैरेक्टर। अच्छा, वैसे कभी आपका किसी ऐसे शख्स के साथ या किसी ऐसे को वर्कर के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ है कि जो वैसे आम जिंदगी में जिस तरह से बात करते हैं उससे हट के बनावटी अंदाज में बात करते हो? बहुत दफा। तो आपने कभी कहा नहीं उनको? नहीं, भी डर लगता है। सच्ची बात है, डर लगता है, लेकिन होता है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको लगता है कि आपका व्यूअर एंटरटेन हो रहा हो, अगर आप वो कर रहे हो, चाहे वो सच्ची की चुटकियां हो, एंड इट फिट वर्क्स फॉर यू, तो नथिंग लाइक इट। बस ये है कि जो आप हैं, आप राजी हो तो बाकी सब राजी हो जाते हैं। तो हमारा मकसद भी होता है कि जो हमारे नाज़रीन हमसे राजी हो, लेकिन क्या करें, कभी कभी हमें खुद दिल पे पत्थर रख के बहुत सारी ऐसी सख्त खबरें हैं, बहुत सारी ऐसी मुश्किल खबरें जो आपके साथ एक छोटी सी दुआ मेरे साथ आ जाए। या अल्लाह, आज 31 जनवरी है, या अल्लाह आज पेट्रोल की प्राइस में इजाफा ना करने की तौफीक दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। खबरें आ रही हैं कि ज्यादा हो सकता है। 13 रुपए वाली बात जो मेरे कानों में पड़ी थी, पता नहीं 10 से ऊपर का ही कह रहे हैं। या अल्लाह खैर, टॉप स्टोरी जी। इस्लामोफोबिया के खिलाफ वजीर आजम इमरान खान की आवाज पर दुनिया भी उनकी हम आवाज होने लगी। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस अहम मसले पर नुमाइंदा खुसूसी तैनात कर दिया। इमरान खान ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया। एम्बुलेंस का रास्ता देना आलमी प्रोटोकॉल है। मुल्क में रोड पर इमरजेंसी के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता देना हम सबकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। जान बचाने की कोशिश में रुकावट बनना जान लेने के मुतरादिफ है। HRCP के मुताबिक पाकिस्तान के साइबर कवानीन खवातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। रिपोर्ट के मुताबिक जामे कराची में खातून प्रोफेसर का मुकदमा ख़राब करने की कोशिश की गई, तफ्तीश को सुस्त रखा गया। और फ्रीलांसिंग करने वाले पाकिस्तानी लड़के लड़कियों में वर्किंग स्पेस का इस्तेमाल बढ़ने लगा। नौजवान अपना काम प्रोफेशनल अंदाज में करने को तरजीह देने लगे। तो चलें जी, है ये जो कि अक्सर बात करते हैं इस्लामोफोबिया से मुतालिक, और अक्सर इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि ये कितना बड़ा थ्रेट है, ना सिर्फ ये कि आलमी अमन के लिए, बल्कि ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए जो कि दुनिया की खासी बड़ी आबादी हैं। तो उन्होंने एक बार फिर आवाज़ उठाई और उसके बाद अब ये हुआ है कि कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तानी वजीर आज़म के आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई है। बिल्कुल जी, ना सिर्फ ये कि आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई है, बल्कि उन्होंने स्पेशल नुमाइंदा भी इस हवाले से मुकर्रर कर दिया है। और इससे पहले भी हमने देखा कि व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ भी कहना, जो गुस्ताखी करना स्पेसिफिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़ुमरे में नहीं आता। फिर अब जस्टिन जो हम स्पेसिफिक देख रहे हैं कि ट्रूडो जो हैं, उन्होंने भी कह दिया कि भाई नहीं, अब स्पेसिफिकली एक नुमाइंदा मुकर्रर करें ताकि वो इस्लामोफोबिया से जो है वो कॉम्बैट कर सकें। एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की हमने इस हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया भी अब कप्तान की हम आवाज बन गई। प्लेटफॉर्म था अक़वाम मुत्तहिदा का, जहां एक मर्द मुजाहिद की तरह
اسلام مخالف آوازوں کا وزیر اعظم نے مدبرانہ جواب دیا. Islamophobia is another pernicious phenomena that we all need to collectively combat. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. انہوں نے متعدد بار دنیا کو بتایا کہ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا غلط ہے. The level of Islamophobia has increased all over the world. The target is the Western audience and the Western heads of state. We're trying to tell them two things. One, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is someone who lives in our hearts. عمران خان نے اسلامک اسکالرز کو اسلاموفوبیا کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کا مؤثر جواب دینے کی بھی تلقین کی. Muslims in the Western countries have suffered from Islamophobia. When anyone insults or ridicules a prophet, it is the most painful thing for Muslims. اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا کے مختلف حصوں میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اسلاموفوبیا کے خلاف عمران خان کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے. جوابی ٹویٹ میں عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا کی مذمت پر مبنی بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں. جسٹن ٹروڈو کا اسلاموفوبیا کے خلاف خصوصی نمائندہ مقرر کرنا خوش آئند ہے. جسٹن ٹروڈو کا اقدام ہماری مطالبے کی حمایت ہے جو وہ مسلسل دہراتے رہے ہیں. اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کو تیز کرنا ہوگا. اس سے قبل روسی صدر ولادیمیر پیوٹن بھی اسلاموفوبیا کو آزادی رائے قرار دینے کو غلط قرار دے چکے ہیں. تو چلے جی، آئی ایم شیور کہ دنیا کے دیگر ممالک کے جو رہنما ہیں وہ بھی آواز سے آواز ملاتے جائیں گے تاکہ یہ جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو سکے اسلامی فوبیا کا، اور خاص طور پر مسلمانوں سے نفرت پر مبنی جو اقدامات کیے جاتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا جی، یہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ شامل کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس گلزار احمد آج ریٹائر ہو رہے ہیں اور چیف جسٹس گلزار احمد نے اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر تاریخی اسٹینڈ لیا. تاریخی اسٹینڈ لینے سے ان کی عزت و تکریم میں بہت اضافہ ہوا. بھارت کی عدلیہ اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ شدت پسندوں کے ہاتھوں بے بس دکھائی دیتی ہے. چیف جسٹس گلزار جیسے ججز نے اقلیتوں کو سہارا دیا اور آزادانہ فیصلے دیے. اور اب ذرا ہم اچھے کاموں کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ اسپیسیفکلی اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ تعلیم کا فروغ ہو. ایک جانب تو ہم نے دیکھا کہ ٹنڈو محمد خان میں حالات کیا ہیں، آج آپ کے ساتھ ہم نے رپورٹ شیئر کی. وہاں پر لوگ بچے جھونپڑیوں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے سانپ یہاں پر مارے. اور تعلیم کا اتنا بجٹ ہے سندھ کا تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اندرون سندھ میں صورتحال کیا ہے. دوسری جانب جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے صوبوں سے تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں. جیسے کہ بھی آپ پشاور میں دیکھ لیں، پشاور میں تعلیم کے فروغ کے لیے اور کتاب بینی پہ جو ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیسیفکلی ایک بڑی اچھی تنظیم نے کام کیا. اور وہ ستی صاحب وہ یہ کر رہے ہیں کہ رکشہ میں کتابیں ہیں اور والنٹیرلی جو اس میں جو رکشہ ڈرائیور جو رکشہ چلا رہے ہیں وہ بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں تاکہ اسی طریقے سے بچوں کو کہیں کہ آؤ اور تعلیم کی جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کرو، تعلیم کی طرف راغب ہو. اچھا، یہ بڑا چیزیں ہوتی ہیں نا کہ دیکھیں بچوں کو کلرز پسند ہوتے ہیں، ان کو کوئی کلرفل چیزیں اگر دکھائیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ رکشے کو سجایا کتنی اچھی طریقے سے کیا تو بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس سے. پھر طریقہ کار بہت میٹر کرتا ہے کہ کتنے پیار سے انہیں سمجھایا جائے. اسٹوری بکس ان کو دی جائیں اور اسٹوری بکس میں سے جو ایسے سبجیکٹس ہوں جو کہ ان کی ایج کے حساب سے مطابقت رکھتے ہوں تو بچے فالو کرتے ہیں. اور یہ کتب بینی کا رجحان جب سے گیجٹس وغیرہ آئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ تو انڈر پریویلیج ہیں یہ بچے جو ہیں معصوم، اور ان کے اوپر ویسے بھی فوکس نہیں ہوتا، لیکن اوور آل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتب بینی نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل جی، بات آپ نے بالکل صحیح کی، لیکن یہ بڑا اچھا اقدام ہے، بہت آسان اقدام ہے. اور جو تنظیم یہ کام کری ہے ان کی اس وقت جو ایگزیکٹو ممبر ہیں سیدہ عطیہ پروین، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان کو شامل گفتگو بھی کریں گے. السلام علیکم عطیہ صاحبہ، باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بہت ہی آسان اقدام ہے جو کہ آپ کی تنظیم کر رہی ہے. یہ بتائیں کہ کس طریقے سے اس کا آئیڈیا آیا اور یہ کانسیپٹ کیا تھا کہ رکشے میں کتابیں جو ہیں وہ لے کے جائیں گے اور اس کے بعد جو وہاں کے والنٹیئرز ہیں اسپیسیفکلی وہ بچوں کو کہانیاں سنائیں گے. یہ کانسیپٹ کیا تھا؟ ایسا تھا جی کہ کوئی 3 سال پہلے یہ جو بزنس پروفیشنل اور ایگریکلچر ویمن وہ جو آرگنائزیشن ہے تو یہ ان کے تھرو ہم کام یہاں کر رہے ہیں، لیکن یہ آئیڈیا پھر ہمیں یہاں سے خود ہی ہم لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا کہ جو کتابیں جو بچوں کے ہاتھ سے گر گئی ہیں، جو مٹی میں رل گئی ہیں،
उनको हम उठा के दोबारा बच्चों के हाथ में दें और उनको इस तरफ राग़िब करें जो टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे जो हैं एक मनफी सोच रखते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और जुराइम की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो हम चाहते थे कि हम इनको किसी तरीके से रोकें और हम उनको दूसरी तरफ लाएं। तो कोई 3-3.5 साल पहले ये आइडिया हमने बैठ के डिस्कस किया और उसके बाद हमने एजुकेशन के उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें स्कूल वो करें, प्रोवाइड करें कि हम उन स्कूलों में जाके तो बच्चों को स्टोरी सुना सके। मेन मकसद हमारा यही था कि स्टोरीज के ज़रिए, क्योंकि कोई स्टोरी भी जो होती है वो गलत नहीं होती, उसका एक मोरल होता है, उसके अंदर कोई बात होती है। तो वो हम चाहते थे कि बच्चे उसको पढ़ें और सुने। तो हम फिर एजुकेशन के लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा वो किया और मदद दी और उन्होंने हमें प्राइमरी स्कूल हमें बताए कि आप उनमें मंजूरी दी कि आप उनमें 5वीं तक जो है बच्चों को आप जाके तो ये बता सकते हैं। हुकूमत का कितना ताउन आपको हासिल रहा इसमें? हुकूमत का ताउन तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे साथ जो है वो मदद कर रही है। अच्छा। क्योंकि ये सरकारी स्कूल है सारे जहां हम जाते हैं, तो वो डिपार्टमेंट जो है एजुकेशन, उन्होंने हमें ये किया कि रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमें जगह जगह पेशावर में उसके करीबी जो नियर बाय गाँव हैं, जो इस तरह एरियाज हैं, तो वहाँ पर उन्होंने हमें इजाज़त। अच्छा, तो अभी दी कि तक आप जो बच्चे जाया हैं करें और वो जाहिर है कि उनको ख्वाहिश भी होती है स्टोरी बुक्स की, पढ़ने की और इस तरह की लगन होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये जज्बा जगाना भी पड़ता है। तो अब तक रिस्पांस कैसा आपने देखा, यानी कि आपकी जो तवक्कुआत है उसके मुताबिक है या उसके बरक्स? बहुत ज़्यादा है बच्चों में, हम हैरान रह गए और बहुत खुश भी हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब हमने ये साल 2 साल इसी तरह जाके खुद जाके वॉलंटियरली स्कूलों में हम पढ़ाते रहे, तो फिर अलिफ लैला जो कराची का एक वो है किताबों का बुक्स, अलिफ लैला बुक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमें पिछले साल एक बड़ा खूबसूरत, आपने बताया भी होगा, रिक्शा भेजा हमें, जिसमें बड़े सीट लगे हुए हैं, बड़े रैक्स लगे हुए हैं, बड़ी खूबसूरत वो है और उसमें उन्होंने किताबों से, स्टोरी बुक से भर के हमें वो रिक्शा भेजा। उसके लिए वॉलंटियरली जो रिक्शा एक चलाने वाला था लड़का, वो वॉलंटियरली आया, साथ में एक लेडी आई, एक खातून आई। तो बस हम जाते हैं और जो बैकवर्ड एरियाज है या गांव की तरफ इस तरह जो जहां पर बच्चे गलियों में खेलते हैं या उनके लिए कोई और वो नहीं है, तो उनको हम इकट्ठा करते हैं और उनको हम उस रिक्शे में अंदर ही बिठाते हैं। वो उसकी डेकोरेशन देख के वो बड़े मुतासिर होते हैं उससे और अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर वो जो है तो फिर हम उनको स्टोरी सुनाते हैं। लड़कियों के स्कूल में हम लेडीज़ को भेजते हैं, मर्द जी। मैं और हम देख भी रहे हैं कि जैसे ही रिक्शा गया तो रिक्शे से चटाई निकलती है और वो जैसे रिक्शा एंटर हुआ, बच्चे पीछे भाग कर आ रहे हैं, उसके बाद चटाई पे सारे बच्चे साथ बैठ रहे हैं, उसके बाद कहानियां सुन रहे हैं। पता चल रहा है कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे कितना चाहते हैं ये कहानियां सुनना। तो ये तो बच्चों का रिस्पॉन्स हो गया। इनके पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आपको? जी, तो करना चाहिए। स्कूलों में भी जो पहले तो होता था, कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी बड़ी तवज्जो दी जाती थी, और तो सिर्फ पढ़ाना तो नहीं होता ना, इनका और भी बच्चों का ट्रेनिंग देनी होती है। तो हम ऐसा करते हैं, स्कूलों में जब जाते हैं तो बच्चे हैं प्राइमरी के, तो हम उनको कहानी सुनाते हैं, फिर उनके साथ हम गपशप लगाते हैं, उनको कहते हैं कि स्टोरी में कौन सी चीज़ आपको पसंद आई है, और नेगेटिव किरदार के बारे में, पॉजिटिव के फिर जो उसका मोरल होता है वो उसके साथ डिस्कस करते हैं। फिर उनको कहते हैं आप भी कोई छोटी छोटी कहानियाँ लिख के लाएं, आपस में डिस्कस करें। तो बच्चे इतने खुश होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि वो इंतज़ार में लगे रहते हैं। अगर किसी वजह से किसी हफ्ते हम ना जाएं तो वो बहुत रूठ जाते हैं, खफा हो जाते हैं, बल्कि रोने तक लग जाते हैं कि आप लोग क्यों नहीं आते। फिर हम उनको किताबें इशू करते हैं। और इस तरह स्कूलों में तो हमने कोई 9 स्कूलों में, हमने प्राइमरी स्कूलों में गवर्नमेंट के जो है उसमें हमने लाइब्रेरीज उनको सेट करके दी है। तो हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर से हम इजाज़त लेते हैं, वो हमें एक जगह प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पर
उनको हम अच्छे खूबसूरत चार्टों से और तस्वीरों से, कलरफुल तस्वीरों से सजाते ताकि हैं, फिर बच्चे उनको और ज्यादा किताबें देते अट्रैक्ट हैं। हो। और अल्लाह करे अतिया साहिबा कि ये आपका जो सिलसिला है ये बाकी शहरों तक भी पहुंचे, बाकी प्रोविंसेस तक भी पहुंचे, ताकि इल्म की रोशनी जो है वो हर बच्चे तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया जी। सैयदा अतिया परवीन साहब हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा खूबसूरत और बड़ा आसान इक़दाम है जो जनाब इस प्रोजेक्ट के थ्रू लिया जा रहा है। बिल्कुल जी। और जाहिर है कि है ये कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन उसको नरिश करने की ज़रूरत है, उसको आगे उसको नर्चर करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जो कि अक्सर नहीं किया जाता। लेकिन ये कि गवर्नमेंट के ऊपर भी फोकस किया रहता है कि गवर्नमेंट इस हवाले से करे, लेकिन उससे हट के भी कई इदारे और कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे कार खैर में अपना हिस्सा डालते हैं। जितना तालीम का ज़्यादा बजट होगा उतना ही मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा। और जैसे आपने बात की कि हमारे बच्चों में टैलेंट तो बहुत है, तो एक ऐसी ही बच्ची हैं जो कि है, इनका ताल्लुक़ है हैदराबाद से। वो इतनी टैलेंटेड बच्ची है कि उन्होंने की है अंग्रेज़ी में शायरी, जिसका हाल हमें बता रही हैं रुबीना अलवी। तो पूरा पाकिस्तान ही ज़हीन, काबिल और टैलेंटेड बच्चे बच्चियों से सरशार है, लेकिन खुसूसन आज हम जिस बच्ची की बात कर रहे हैं वो है 15 साला जवेरिया शरफुद्दीन, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक शहर हैदराबाद से है। इसने बचपन ही से अपनी काबिलियत और अदबी अहलियत से सभी को मुतासिर करने के साथ साथ अपने माँ बाप और असातिज़ा का सर भी फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। कम उम्री में अंग्रेजी जबान पर उबूर रखने वाली हैदराबाद की रिहायशी 15 साला जवेरिया शरफुद्दीन, जिसने अंग्रेजी जबान में शायरी की किताब लिख डाली। ये किताब 2020 में लिखी गई और 2021 में शाया हुई। मैं मैट्रिक क्लास में थी जब मैंने अपनी इंग्लिश पोइट्री स्टार्ट की थी। मेरे टीचर हैं जुल्फ़िकार अली भट्टी, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। वो खुद भी एक इंग्लिश पोइट हैं। इंशाल्लाह मैं बिल्कुल अपनी पूरी मेहनत करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि हुकूमती सतह पर भी मुझे जो है एप्रिसिएशन दी जाए। जवेरिया के माँ बाप, असातिज़ा, दोस्त अहबाब सभी जवेरिया की अदबी अहलियत से मुतासिर हैं। जवेरिया के माँ बाप का एक ख्वाब है कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर के फराइज अंजाम दे। हम अपने आप को बहुत खुशनसीब वालिदैन समझते हैं कि अल्लाह ताला ने उसने हमें इतनी अच्छी औलाद से नवाजा। मेरी ख्वाहिश है कि जवेरिया डॉक्टर बने और डॉक्टर बन के आर्मी में जाए। अफोर्ड नहीं कर पा रहा है इतनी फीसें। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो ऐसे बच्चों के लिए कोई ख़ास किस्म का पैकेज दे। अंग्रेजी में लिखी गई किताब द हार्ट्स दैट एक 104 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जवेरिया ऐसा समझती है कि इंसानी जज्बात और एहसासात को अल्फाज से ही बयान किया जा सकता है। जवेरिया शरफुद्दीन जैसी ज़हीन, काबिल और टैलेंटेड बच्चियां सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का ही फख्र हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़, कराची। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक नहायती अहम मसले के हवाले से हम बात करेंगे। हमने अपने मुल्क में देखा है कि यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम समहाउ अभी तक इतना मुनज़्ज़म नहीं हो सका जो कि होना चाहिए था। हम जब भी ड्राइविंग लाइसेंस के दफ्तर जाते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, तो वहाँ पे एक तरीके से आप दरवाजे से भी निकल रहे हो ना, तो वहाँ पे भी एक स्टिकर लगा होता है जिसमें आपसे एक तरीके से ओथ लिया जा रहा होता है कि आप एम्बुलेंसेस को जाने का रास्ता देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी यहाँ बेरब किस्म की ट्रैफिक समझ में नहीं आता है। एम्बुलेंसेस को अपना रास्ता निकालने के लिए साइरन पे मुसलसल मतलब उनका भी हाथ होता है। हादसे का शिकार होने से बचना पड़ता है बमुश्किल, कि जब तक वो हॉर्न दे के डपर दे के आपको मजबूर नहीं कर देंगे, आप उनको रास्ता नहीं देंगे। आप अपना म्यूजिक चला के सुकून से चलते जाएंगे, फिर गुस्से के एक निगाह जो है वो रियर व्यू या साइड व्यू मिरर में आप देखेंगे, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि चलो जाने देता हूँ। फिर उसके बाद जो दूसरे लोग होंगे उनका ये फोकस होगा कि भाई एम्बुलेंस निकल गई है, चलो इसके पीछे लग के आगे चलते हैं। यानी कि जो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां होती हैं वो तो डंडे के जोर पर कहीं से भी निकल जाती हैं, क्योंकि साथ में पुलिस की मोबाइल होती है। लेकिन बेचारे एम्बुलेंस जिसमें एक इंसानी जान जा रही होती है, दुनिया भर में लोग इतनी कदर और अहमियत इसको देते हैं, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में एक तो रिस्पांस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मरीज को या जख्मी को कितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट। और इसके लिए टाइम कम से कम किया जा रहा है। ऑल्सो इसकी राइड बहुत ज्यादा मैटर करती है कि वो राइड कितनी ज्यादा कंफर्टेबल
कराची जैसे शहर में या हम पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी देख लें, हमारी यहाँ सड़कों के हालात आपके सामने हैं। मोस्टली हमने एम्बुलेंसेज देखी हैं, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के एम्बुलेंसेज हैं वो तो कम है, लेकिन उमूमी तौर पे बुलान जो डब्बा है वही एज एम्बुलेंस इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ की सड़कें देखें, उस एम्बुलेंस पे तो नॉर्मल इंसान बैठे तो उसकी हड्डी पसली हिल जाती है। कोई भी खड्डा ऐसा आए और सोचें कि अगर स्ट्रेचर्स में मौजूद हो, उसमें कोई मरीज मौजूद है, उसकी हालत क्या होगी। तो ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं एम्बुलेंसेज के, रेस्क्यू सर्विसेज, और ये रेस्क्यू सर्विसेज की जानिब से ही, क्योंकि ये एम्बुलेंस है तो क्यों हुकूमती सतह पर एम्बुलेंसेज मौजूद नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और एम्बुलेंसेज के किराए जिनका कोई चला जाता है या जिनका कोई हादसा हो जाता है ना, उनसे पूछें कि एम्बुलेंस मंगवाने में और उसके किराए देने में इनका कितना पैसा जाता है। इसी वाले से बात कर लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। हमारे साथ जनाब JDC के रूह रवां जफर अब्बास साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। जफर साहब, इतना बड़ा ये इशू है, एम्बुलेंसेस तो मतलब हमारे मुल्क में होनी चाहिए। एक तो इसका हम लोगों को ये समझ में नहीं आती, हम लोगों को इसका प्रोटोकॉल समझाएं या फिर हम हुकूमत को समझाएं कि जी एम्बुलेंसेस होना कितने ज़्यादा ज़रूरी है, और एम्बुलेंसेस का बनाने का, इस्तेमाल का भी अपना प्रोटोकॉल होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये बात हम हुकूमत को समझाएंगे। हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ईदी फाउंडेशन का कि जिनकी 1600 एम्बुलेंसेज, जिसकी वो करोड़ों रुपए महीने की तनख्वाहें दे रहे हैं, या चीपा फाउंडेशन या JDC की एम्बुलेंसेज, जो भी इदारे चला रहे हैं, उनको पता है कि एम्बुलेंस ड्राइवर, देखें हम बोले एम्बुलेंस बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो एक छोटी गाड़ी भी है, ये पड़ती है तकरीबन 15 लाख रुपए की। वो जो उसमें ड्राइवर है, 18 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए उनकी तनख्वाहें 2 शिफ्टों की, उनका बूथ क्लर्क का निज़ाम, उनका वायरलेस का नाम। लेकिन इससे भी, एम्बुलेंस से भी पहले जिस चीज की जरूरत है वो है रेस्क्यू डिपार्टमेंट। मैं अगर कराची की बात करूं तो कराची ने कौन सी दहशतगर्दी नहीं देखी, कौन सी टारगेट किलिंग नहीं देखी। क्या एक एक दिन में कराची में 3, 4, 5 सालों तक डेली 15 लोग टारगेट किलिंग से नहीं मरे? 70 क्या कराची में मस्जिद, इमाम बारगाह, चर्च, 12 रबी अव्वल का जुलूस, आशूर का जुलूस, कौन सी ऐसी जगह है, सरकारी दफातर, एजेंसियों के दफातर, कहां ब्लास्ट नहीं हुए, कहां खुदकश हमले नहीं हुए? तो क्या किसी खुदकश हमले के बाद जो जख्मी गिरा हुआ है, या जिसके स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई है, या जिसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, उसको एक 15, 18, 20 हज़ार रुपए वाला एम्बुलेंस ड्राइवर आगे ट्रीट करेगा? रेस्क्यू टीमें कहां हैं? चले ठीक है भाई, हुकूमत के पास एम्बुलेंसेज नहीं है, तो रेस्क्यू इदारे तो कम से कम होने चाहिए थे। हम तो पहले देखते थे किसी जमाने में रेस्क्यू के इदारे थे, सिविल डिफेंस के, आज तो वो भी नहीं है। अच्छा, अब कोई भी सानेहा हो जाता है, उसके अंदर जिस मोहल्ले में वो सानेहा हुआ है, बिलफर्स बिल्डिंग गिर गई है, सबसे तो पहले उस मोहल्ले के लोग आ जाते हैं कि जी हमारा मोहल्ला, अब मोबाइल का दौर है, हर दूसरा आदमी वीडियो बना रहा होता है, तो वो कहते हैं जी हमारा मोहल्ला है, हम पहले उठाएंगे जख्मियों को। अरे भाई, आप जिस औरत को मट्टी के नीचे से खींच रहे हो, उसकी पहले ही सारी हड्डियां टूट गई हैं, ठीक है, उसके लिए इतनी आसानी कर दो, सांस ले ले, लेकिन ये कौन समझाएगा? चलो अच्छा, अगर पुलिस पहुंच के भी बोल दे भाई वेट करें, रेस्क्यू के इदारे आ रहे हैं, या इनके लिए इतना कर दो कि इनको सांस आ जाए, इदारा का है, कोई इदारा नहीं है। मैं उस शहर की बात कर, यहाँ पर होता क्या है, नॉर्मली जब आप सड़कों पर इस तरह के हादसा देखते हैं तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड कौन करता है, वहां पर जाके पहुंचता है? जैसे पंजाब वगैरह में तो हम देखते हैं कि वहां पर रेस्क्यू का महकमा है, खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू 1122, ये महकमे हैं। यहाँ पर कौन इस तरह से उठाता है जख्मियों को? देखिए, हम पाकिस्तान में अगर पूरे पाकिस्तान पर नजर डालते हैं, पंजाब में अगर सांप भी आ जाता है किसी गांव देहात में, तो 1122 की गाड़ी आती है, उसके अफसरान आते हैं, उस सांप को अगर कहीं परिंदा तारों में फंस जाए, उसको बचाने के लिए भी टीमें आती हैं, सीढ़ी लेकर आती हैं। लेकिन अगर हम कराची की बात करेंगे और कोई रोड पर भी हादसा हो गया, पहली बात कि रोड पे हादसा होता है तो लोग रुकते ही नहीं है। अब तो लोग इतने आदी हो गए, जिसके साथ हुआ फिर वो पीछे से अगर कोई फोन कर दे, कोई एम्बुलेंस आ जाए, एक तो ये बेइज्जती का माहौल है। दूसरी चीज, देखने के लिए रुकते जरूर हैं, हेल्प करे ना करे, उनको पता है कि हेल्प करेंगे तो मुझे सारा पर्चा होगा। नहीं, जो होता है ना कि पर्चा कटेगा, ये होगा वो होगा, किसी जख्मी को अस्पताल लेके जाने में हमने देखा है कि लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि जहाँ कहीं एक्सीडेंट होता है तो आसपास जितने मोटरसाइकिल वालों का हजूम है वो खड़ा जरूर होता है, वीडियोस भी बना रहा होता है, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा होता। तो इस ये भी तो बिहेवियर है। देखिए कैसे करेगा, मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा मसला ये है, हल्का सा एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी रोड एक्सीडेंट अगर कराची जैसे शहर में होता है, तो आप जब पेशेंट को देखते हैं, या उस सड़क पे खून ही खून होता है, या जी उसके जिस्म पे पूरा खून होता है, या जी औरत के बाल मोटरसाइकिल में फंस गए, वो सब। अब मामला ये है कि कोई भी आदमी वो घबरा जाता है इस पूरी सिचुएशन में। यहां तो लोगों को समझाना पड़ता है कि जी खुदा ना खास्ता कोई अगर औरत भी मर रही है और आपके CPR देने से बच सकती है वो सांस देने से, तो भाई आप शर्म को छोड़िए, उसकी जिंदगी तो पहले बचाइए। लेकिन ये समझाएगा कौन? और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपसे फिर वही बात करूंगा, अगर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जानवरों और परिंदों को बचाने के लिए इदारे मौजूद हैं, तो भाई कराची जो मेगा सिटी है, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, बदीन, तो यहाँ के लिए भी होना चाहिए।
اور بہت بڑا سٹی ہے, بہت بڑا. ہم نے کون سا, میں پھر بولوں گا, اگر تو چلے ایک واقعے سے سیکھنا تھا تو ایک نہیں ہزاروں واقعات. کبھی بلڈنگ گر رہی ہے, کبھی جہاز گر رہا ہے. بلا شبہ ایسا ہی ہے کہ مسئلے مسائل ہیں. حالانکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ مری میں جو سانحہ ہوا وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ریسکیو سروسز کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے. لیکن کراچی جیسے شہر میں جو منی پاکستان ہے, ریونیو جنریٹ کرتا ہے, وہاں پر نان ایگزسٹنٹ ہیں یہ سروس. اب ذرا ایمبولینسز جو کام کر رہی ہیں, جیسے آپ کی تنظیم کی ہیں ایدھی یا چھیپا, ان کو مسائل کا کیا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ جو ہم بات کریں سیوک سینس اور رستہ دینے کے حوالے سے, کیا واقعتاً یہ چیلنجز ہوتے ہیں؟ از خود تو ہم نے بھی دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے, آپ کے ایکسپیرینسز کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہوتے ہیں. سب سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ ایک لوہے کی اسٹریچر کے اوپر 5ویں منزل 7ویں منزل فلیٹ سے کسی کی تھوڑی ہیلدی والدہ کو لے کر نیچے آنا ہے. کہاں سے لائیں؟ کیا ہر فلیٹ میں لفٹ لگی ہوئی ہے؟ کون سے فلیٹ؟ چند فلیٹوں میں لفٹ لگی ہوئی ہے. اس پیشنٹ کو نیچے لانے کے لیے لوہے کی اسٹریچر میں کوئی بیلٹ نہیں لگی ہوتی, آپ کو بھی پتا ہوگا بھائی. جس فلیٹ کے بندے سے بولو ہیلپ کر دو, کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہوتا سوائے اس کی فیملی کے. پھر اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, ایمبولینس ڈرائیور تیز ایمبولینس چلائے. بھائی شہر میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ایمبولینس ڈرائیور کا کیا قصور ہے؟ آپ تنٹی سے گرو مندر اپنی گاڑی میں جا کے دکھا دیں, آپ نہیں جائیں گے. آپ بولیں گے میں جاؤں گا نہیں, میں راستہ چینج کروں گا, میری گاڑی میرے حلال پیسوں ہی کمائی ہے. مطلب سڑک نام کی چیز ہی نہیں ہے, سڑک ہی نہیں ہے. اچانک سے کوئی گڈھا اتنا گہرا آ جائے گا کہ آپ کی گاڑی اندر چلی جائے گی. یہ نوبت ہے. میں کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں, تینٹی سے گرو مندر آج 5واں مہینہ ہو گیا. ایمبولینس والے شکایت کر کر کے پریشان ہو گئے کہ ہم اگر اس روٹ پہ نہیں جاتے تو اٹینڈنٹ کی فیملی تھپڑ مارتی ہے کہ ہمارے ابو مر رہے ہیں, تم گاڑی کا روٹ چینج کر رہے ہو, ٹریفک میں پھنسانے لے جا رہے ہو, تم جیل چورنگی کی طرف جا رہے ہو, تم لسبیلا کی. وہ کیا کرے بیچارہ, وہ آپ کے پیشنٹ کی کیئر کے لیے تو روٹ چینج کر رہا ہے. اچھا پھر وہ اگر سلو چلائے گا روٹس بھی ایسے بنانے چاہیے جو ایمبولینس فرینڈلی ہو. یہاں پر ہم نے عمارتیں ایسی دیکھی ہیں, اگر ہم لاہور میں بھی دیکھ لیں بہت ساری جگہ ایسی, خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی حادثہ ہو جائے, ہم موچی دروازے میں دیکھ لیں یا پھر ہم بی پاک دامن کے پاس دیکھ لیں, پورے احاطے میں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو ایمبولینسز وہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی دیکھ کے کراچی میں اتنے مقامات ہیں, یہ دیکھنے چاہیے کہ ایمبولینسز یہاں پہ جا بھی سکتے, خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ جی ظفر صاحب موجود ہیں. ایک اور مسئلہ یہ ہے ستی کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ صرف اپنے ذاتی ششکے کے لیے اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ ایک تو شیشے کالے کرا کے اور ساتھ میں سائرن جو ہے اوپر لگا لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو ایمبولینس کا سائرن آپ سنتے ہیں تو آپ تو جگہ دیتے ہیں, لیکن جب بعد میں دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ گاڑی تھی تو سم ہاؤ کہیں نہ کہیں کریڈیبلٹی بھی متاثر ہوتی ہے سائرن. بڑا یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. کرمنل آفینس ہے یہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جناب موٹر وے پر مزید جو لوگوں کی غفلت کی وجہ سے جو حادثات ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے موٹر وے کی پولیس نے لیا ہے ایک اہم سٹیپ. وہ یہ کہ مقصد دیکھتے ہیں شہروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جب کار کے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو اسے پتا چلتا ہے جی ڈرائیور واز ڈرنک. سو موٹر وے پہ کوئی ڈرنک ڈرائیور گاڑی لے کے نہ آ سکے جناب. نہیں جی بخار چیک نہیں کر رہی, یہ بریتھ اینالائزر ہے, اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کہیں آپ نے کوئی الکوہول یا آپ نے کوئی ڈرگ کے انفلوئنس میں نہیں ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ. باہر کے ممالک میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ویسے بھی ہوتی ہے, ویکینڈز پہ ہم دیکھتے ہیں رات میں ہوتی ہے کہ چیک پتا کر سکے کہ ڈرنک ڈرائیور. جلدی ہم چلتے ہیں. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں آئی جی موٹرویز انعام غنی صاحب. بہت شکریہ آئی جی صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا ہمارے لیے. میں پہلے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کارروائی کا فیصلہ کی ہے, جو بریتھ اینالائزر ہے, یہ آلہ اس طرح سے پولیس یوز کرتی ہے اور پھر کووڈ پروٹوکول کو بھی اس میں فالو کرنا پڑتا ہوگا. کوئی چانسز تو نہیں ہوتے کہ بندہ بیچارہ اس کو اینالائز کیا جا رہا ہے بریتھ کو اور وہ کووڈ کا شکار ہو جائے؟ جی تھینک یو ویری مچ. اور ایک تو سب سے پہلے میں یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ یہ اب موٹر وے پولیس نہیں ہے, یہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ہے. سو ہم جو بھی کارروائی کرتے ہیں وہ تمام ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پہ کرتے ہیں. سر آپ کا دائرہ وسیع ہے ماشاءاللہ. کلومیٹر ہے اس وقت ہمارے پاس. ہاں 4,500 کلومیٹر ہمارے پاس سڑکیں ہیں جس میں جی ٹی روڈ, ہائی ویز, موٹر وے اور ایکسپریس ویز سارے شامل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تو ظاہری بات ہے کووڈ کی جو سچویشن ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری تھا. یہ بریتھ اینالائزر کے آگے ایک اگر آپ دیکھیں تو ایک سفید آپ کو ٹرانسپیرنٹ سا پورشن نظر آئے گا. دیٹ از ریپلیسڈ ایوری ٹائم. اچھا سو اس لیے انشاءاللہ اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اور اس میں بھی ظاہری بات ہے ہم ہر بندے کا وہ بریتھ اینالائز نہیں کر رہے ہوں گے جہاں پہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ گاڑی کیئرلیس چلا رہا ہے. سر اور مغربی ملکوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ چال چلن بھی چیک کرتے ہیں نا, وہ فلموں میں ہم نے کافی دیکھا ہوا ہے کہ سیدھی چال چلا کے اسٹریٹ لائن پہ
हाँ एग्जैक्टली लेकिन वो उस वक्त ज़रूरत होती है जब ब्रेथ एनालाइजर ना हो. जहाँ पे ब्रेथ एनालाइजर अगर है तो वो फौरी तौर पे पता चल जाता है. और गाड़ी में भी ये आपने देखा है कि अगर इफ समबडी इज ड्रंक या अंडर इन्फ्लुएंस है तो वो एक लेन में सीधी गाड़ी नहीं चला सकता. जैसे एक लाइन पे नहीं पैदल चल सकता तो वो सीधी एक लेन में नहीं चला सकता. और सर हमारे पास तो यहाँ पे मैनुअल ब्रेथ एनालाइजर भी होता है ना कि खुद जो सर्जेंट्स होते हैं वो भी खुद सूंघने लग जाते हैं कि मुंह खोल के चेक कराओ उसको सांस लो ताकि पता चल सके. लेकिन सर ये बड़ी जबरदस्त बात है क्योंकि हमने यूजुअली बाहर के ममालिक में भी देखा है क्योंकि वीकेंड पे सर मोस्टली बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं. तो ये एक्सीडेंट्स को ख़त्म करने के लिए भी और कम से कम करने के लिए भी ये बड़ी मुफीद चीज़ है जो कि की जा सकती है. देखिए इसका असल इसके पीछे क्या बात थी जिसकी वजह से हमने ये यहाँ पे किया. पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पे ज़ाहिरी बात है अल्कोहल पे पाबंदी भी है और लेकिन उसके बावजूद ये खदशा इसलिए रहता है कि हम जब अपने डाटा को देखते हैं पिछले साल 2021 में कोई 250 एक्सीडेंट्स रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से हुए हाईवेज और मोटरवेज पे जो हमारा एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है उसमें. और उसमें कोई 175 के करीब फेटल एक्सीडेंट से 175 के करीब डेथ्स हुई उसमें. अच्छा हम करते ये हैं कि एक साल में हमने कोई 10.5 लाख चालान केयरलेस और रैश ड्राइविंग पे किए. ठीक है. लेकिन उसके बावजूद जाहिर बात है ये एक्सीडेंट्स होते हैं और फैटेलिटीज भी होती हैं, लोग मरते भी हैं. सो हमने कोशिश ये की कि हम हाईवेज और मोटरवे पे सख्ती करें. इसको जरा अच्छा सर सख्ती से ये जो जितने लॉज हैं हमारे ये उसको वो लेकिन द पॉइंट इज कि ये चीजें वो ऑलरेडी हैं. लाइक जैसे ये इन प्रैक्टिस है कि आप नशा अवर शे के ज़ेरे असर आप गाड़ी नहीं चला सकते. लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है. बेसिक चीज़ें गाड़ी टिंटेड नहीं होनी चाहिए और भी बहुत सी चीज़ें. गाड़ी फिट होनी चाहिए टेक्निकली. तो इसके अंदर बिलखुसूस ये जो कार्रवाई की जा रही है इसका मकसद क्या है? ये तो नॉर्मली भी चेक में आ जाना चाहिए. यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था. इसमें फाइन कितना होगा ताकि हम आज लोगों के भी बता दें. नहीं यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि 10.5 लाख चालान करने के बावजूद भी लोग इससे मतलब 750, 500, 1000 रुपए जुर्माना जो है वो लोग करा लेते हैं और आगे चल पड़ते हैं. सो अब हमने किया ये है पिछले जब से मैंने चार्ज लिया कि हम चले गए हैं हायर उस पे वायलेशन पे हायर सजाओं पे और नाउ वी रजिस्टर FIRs जहां रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग होती है और हमें लगता है कि ये बहुत ही बंदा जो है ये आगे संभलने पे तैयार नहीं है या ओवर स्पीडिंग कर रहा है या स्टॉप साइन की वायलेशन कर रहा है तो हम उस पे FIRs देते हैं, हम पर्चे करवाते हैं. और यही इसका भी जो ड्रंक ड्राइविंग है इस पे कोई जुर्माना नहीं होगा. इस पे सीधी FIR होगी. जो बंदा हमारे इस एनालाइजर में आ जाता है कि वो अंडर इन्फ्लुएंस है उसको फौरी तौर पे सड़क से हटाया जाएगा. उसकी गाड़ी को भी हटाया जाएगा. उसको करीब तरीन थाने के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जाएगा. सर और अगर वो बंदा क्लेम करे प्रॉपर टेस्ट होगा और पर्चा होगा ये जेल जाएगा. और वो बंदा अगर क्लेम करे कि नहीं मैंने कोई अल्कोहल या कुछ नहीं लिया मैंने तो शहद ट्राई किया था फिर देखिए शहद में भी अगर अल्कोहल है तो जाहिर बात है उसमें भी कार्रवाई होगी. लेकिन बात यह है कि हम अपना एनालाइजर सिर्फ इस हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम अपने जो हमारे लोग हैं ऑन द रोड्स उनकी डिस्क्रेशन को कम कर रहे हैं. लेकिन इसके अलावा डेफिनेटली वो जो हॉस्पिटल में टेस्ट होता है प्रॉपर FIR के लिए वो प्रॉपर टेस्ट होगा. सो हमारे लोग किसी के साथ ज्यादती भी नहीं कर सकेंगे. नॉर्मली भी मोटरवे पुलिस या हमारी जो NHMP हम लोग ना फाइन से ज्यादा रहते हैं. जैसे मोटरवे में हम भी जब ड्राइव कर रहे होते हैं हमें पता होता था कि 120 से जैसे ऊपर के जी 850 का चालान. अब पता नहीं यार अब कितना चालान होगा लेकिन पता होता था. लेकिन ये जितना बड़ा जुर्म है हम बाहर के ममालिक में देखते हैं जहाँ पे जुर्म कंसिडर नहीं भी होता. लेकिन ये बहुत बड़ा जुर्म है कि शराब नोशी मतलब आपने ड्रिंक की हुई और आप गाड़ी चला रहे हैं. तो वहां पे भी दुबई में देख लें वहां पे इतना ज्यादा 26-26 हजार दिरहम भी फाइन हो जाता है. तो सर पाकिस्तान में आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी फाइन होना चाहिए? वहां पे फाइन से ज्यादा होता ये है कि आप अगर यूरोप में जहां पे ये अलाउड भी है अगर ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस है तो ना सिर्फ करने वाला जेल जाता है बल्कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है. हम भी यही करेंगे. जो शराब पी के गाड़ी चलाएगा वो जेल भी जाएगा और उसका लाइसेंस भी कैंसिल होगा. इसी मैसेज के साथ नाज़रीन से लेते हैं इजाजत. सर बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को टाइम दिया. अपना ख्याल रखिएगा. शादरी आबादरी. अल्लाह हाफिज. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर.
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔